کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان کون تھا؟ ایلن مسک، جیف بیزوس، بل گیٹس؟ نہیں، آپ کا اندازہ بالکل غلط ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اس شخص کی دولت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا جس کی کہانی آپ کو سنانے والے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں قارون کی، جو دنیا کا سب سے زیادہ امیر شخص تھا، جس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے درجنوں طاقتور لوگ دن رات کام کرتے تھے۔ اس کے پاس اتنا سونا تھا کہ آج کے بڑے بڑے بینک بھی اس کے سامنے فقیر لگتے۔ اس نے دولت کے پہاڑ کھڑے کر دیے تھے، مگر پھر کیا ہوا؟ آپ ضرور جاننا چاہیں گے۔ ایک دن وہ دولت، وہ شان و شوکت، وہ محلات، سب کچھ زمین نے نگل لیا۔ آپ ضرور جاننا چاہیں گے کہ آخر قارون کون تھا، اس کو دولت کہاں سے ملی اور یہ انجام کیوں ہوا؟ وہ کیا شے ہے جو انسان کو مٹی سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیتی ہے اور پھر آسمان سے سیدھا پاتال میں دھکیل دیتی ہے؟ وہ ہے دولت۔ اور جب دولت کے ساتھ غرور، تکبر اور ناشکری مل جائے تو انجام وہی ہوتا ہے جو بنی اسرائیل کے سب سے امیر ترین شخص قارون کا ہوا۔ آج ایسے انسان کی داستان سنائیں گے جو صرف ایک خزانے کا مالک نہیں تھا، بلکہ خود ایک چلتا پھرتا خزانہ تھا جس کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک پوری جماعت کی ضرورت پڑتی۔ آج ہم دیکھیں گے یہ دولت اسے کہاں سے ملی اور اس کا انجام کیا ہوا۔ قصہ بنی اسرائیل کے دور کا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ صرف رشتہ دار ہی نہیں بلکہ ایک ذہین، محنتی اور تورات کا بڑا عالم بھی تھا۔ لیکن علم کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں دنیا کی محبت بھی پروان چڑھ رہی تھی۔ وہ فرعون کے دربار میں بھی خاصی عزت رکھتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قارون کو اتنی دولت کہاں سے ملی اور نافرمان کیوں ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غربت کی شکایت کی۔ اے موسیٰ، مجھے اس دنیا میں اتنا مال چاہیے کہ میں دوسروں کا محتاج نہ رہوں۔ اگر مجھے مال و دولت مل جائے تو میں آپ کے مشن میں مدد کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ جب نبی نے دعا کی تو اللہ نے قارون کو علم کیمیا عطا کیا۔ اس علم کے ذریعے وہ آسانی سے ہیرے، جواہرات اور سونا چاندی زمین سے نکال سکتا تھا۔ قارون کے گھر میں دولت کی بارش ہونے لگی۔ سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات کے انبار لگ گئے۔ اس کی دولت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ اسے قارون کا خزانہ کہنے لگے۔ قرآن کریم نے اس کے خزانوں کی چابیوں کا ذکر کیا ہے، جن کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت کو پسینہ آ جاتا تھا۔ اندازہ لگائیے، جب چابیوں کا یہ حال تھا تو خزانوں کا عالم کیا ہوگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس دولت نے قارون کا دل پتھر کر دیا۔ اس کی عاجزی اور علمداری تکبر میں بدل گئی۔ اس کا لباس ریشم کا، اس کی سواری سونے کی اور اس کا غرور آسمان کو چھونے لگا۔ اب وہ لوگوں کے سامنے شان و شوکت سے نکلتا، گویا وہ بادشاہ ہو، نہ کہ بنی اسرائیل کا ایک فرد۔ مالک، آج پھر نئے ہیرے جواہرات کا قافلہ آیا ہے، اب انہیں کہاں رکھا جائے؟ پچھلے گودام سب بھر چکے ہیں، اب کوئی بھی گودام خالی نہیں، اب کیا کریں؟ قارون کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جاؤ، 10 مزید تہخانے بنواؤ۔ اور ہاں، میرے دربانوں کو کہو
कि आज से कोई भी आम आदमी मेरी सवारी के करीब ना आए। आप पर रब का फजल हुआ है, तकब्बुर ना करो। ये मेरी अजमत है, ना कि रब का फजल। कारून ये भूल गया कि उसके पास जो कुछ भी है वो अल्लाह का अता करदा है। उसने अपने माल को अपनी मेहनत, अपनी ज़िहानत और अपने ज़ाती हुनर का नतीजा समझना शुरू कर दिया। और यही वो लम्हा था जब उसने अपने अंजाम की तरफ पहला कदम बढ़ाया। जब बनी इसराइल के नेक और दाना लोगों ने उसका हाल देखा तो वो उसे समझाने आए। वो उसके महल के बाहर जमा हुए जो सोने और संगे मुरमर से बना हुआ था। ए कारून, अल्लाह ने तुझे बेपनाह नेमतों से नवाजा है, ये सब उसी का फजल है। ए कारून, अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र कर और उसकी राह में कुछ खर्च भी कर। शुक्र? किस बात का शुक्र? ये दौलत मेरी मेहनत से कमाई हुई है। मैंने अपनी अक्ल, अपने इल्म और अपनी तदबीर से ये खजाने जमा किए हैं। तुम जैसे मुफलिस क्या जानो? दौलत कमाना क्या होता है? ए कारून, तू भूल रहा है हजरत मूसा के हुक्म के मुताबिक तुझे ज़कात देनी होगी। गरीबों का हक तेरे माल में शामिल है, वरना यही दौलत तेरी तबाही का सबब बन जाएगी। ज़कात? गरीबों का हक? मेरे महल्लात देखकर भी चंद टिक्कों की भीख मांगते हो? जाओ, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मेरा माल सिर्फ मेरा है। ज़कात ये महज एक बहाना है मूसा का, ताकि वो मेरा माल अपने कब्जे में ले ले। ये जवाब सुनकर नेक लोग गमगीन होकर लौट गए। वो समझ गए कि कारून अब नसीहत के काबिल नहीं रहा और अल्लाह की नाराजगी का दरवाजा खुल चुका था। कारून के दिल में हजरत मूसा के लिए नफरत बढ़ने लगी। वो समझता था कि मूसा उसकी दौलत पर नजर रखे हुए हैं। ज़कात के मुतालबे के बाद उसने एक शैतानी मंसूबा बनाया। इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अवाम की नजरों में बदनाम करने की साजिश की। ऐ औरत, तू मशहूर है और मुझे तेरी मदद चाहिए। अगर ये ऐलान करो कि मूसा ने बुरा सलूक किया है तो ये तमाम सोना तेरा हो जाएगा। ठीक है कारून, मैं यही करूंगी। साजिश तैयार थी। अगले रोज जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को एक बड़े मैदान में जमा किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको जमा किया ताकि उन्हें अल्लाह के अहकामात सुनाएं। कारून भी अपनी पूरी शान शौकत, अपने नौकरों और अपने सोने के लिबास में वहां पहुंचा। देखो कारून कितना खुशनसीब है। काश हमारे पास भी कारून की तरह कुछ माल होता। ऐ लोगो, एक अल्लाह की इबादत करो। ठहर जाओ, मैंने एक बात करनी है। लोगो, ये मूसा सिर्फ तुम्हारे सामने नेक बनता है, ये तो तुम्हारी औरतों पर बुरी नीयत रखता है। फिर कारून ने उस औरत को आगे लाने का इशारा किया। औरत सामने आई। इस अल्लाह की कसम जिसने बनी इस्राएल को फिरौन से निजात दी, आज आपने सच बोलना है। आपने सच बोलकर बताना है, क्या मैंने तेरे साथ कुछ गलत किया? माफ कीजिए ऐ अल्लाह के नबी, कारून झूठा है। उसने मुझे दौलत का लालच देकर आप पर तोहमत लगाने को कहा था। ऐ रब, कारून ने हद पार कर दी, अहकामात को झुटलाया, बहतान लगाया। अब तू ही फैसला फरमा। जमीन लर्जने लगी।
मैदान में कारून और उसके महल के बीच की जमीन फटना शुरू हो गई। बचाओ मेरा खजाना, मुझे निकालो। जमीन ने उसे और उसके तमाम खजानों को एक ही लम्हे में अपने अंदर जज्ब कर लिया। उसका महल, उसकी दौलत, उसका गुरूर सब हमेशा के लिए मिट्टी का हिस्सा बन गए। जो लोग कारून जैसा बनना चाहते थे आज कह रहे थे शुक्र है हम कारून जैसे ना हुए। कारून का अंजाम एक सबक है हर उस शख्स के लिए जो दौलत को मकसद बना लेता है, ना कि जरिया। ये सबक है कि नेमत पर शुक्र करना फर्ज है और ज़कात के जरिए गरीबों का हक अदा करना फर्ज।